Okay, நம்ம binomial theorem பார்த்துட்டு இருந்தோம். binomial theoremல நம்ம sums போட்டுட்டு இருந்தோம். So binomial theorem அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, that is binomial அப்படின்னும்போது it is the expression of two terms. binomial அப்படின்றது it is the expression of two terms. So அதுக்கு formula என்ன பார்த்தோம்னா, that is a plus b the whole power n is equal to nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 into b plus nc2 a power n minus 2 into b square plus etc. plus ncr a power n minus r into b power r plus etc. plus ncn b power n. So இதுதான் the formula for binomial theorem, and the general term is tr plus 1 is equal to ncr into a power n minus r into b power r. So this is r plus 1th term and not the rth term. Okay வா? So இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 5.8 போடலாம். எக்ஸாம்பிள் 5.8 எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 5.8 ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2x minus 1 by 2x the whole power 4. ஸோ இதை we have to expand it. ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். the formula is a plus b the whole power n is equal to nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 into b square plus etc. plus ncr a power n minus r into b power r plus etc. plus ncn b power n. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. இங்கே a is equal to 2x and then b is equal to minus 1 by 2x and then n is equal to 4. ஸோ இதை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். therefore 2x minus 1 by 2x the whole power 4 can be written as 4c0 into 2x the whole power 4 plus 4c1 into 2x the whole cube into minus 1 by 2x plus 4c2 into 2x the whole square into minus 1 by 2x the whole square plus 4c3 into 2x the whole power 1 into minus 1 by 2x the whole cube plus 4c4 into minus 1 by 2x the whole power 4. ஏன்னா இது 2x the whole power 0 ஆயிடும். anything raised to the power of 0 is 1. ஸோ அதனால தான் இது மட்டும் வருது minus 1 by 2x the whole power 4. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ 4c0 is 1 இல்லையா, nc0 1 நம்ம அதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ 4c0 is 1. now 2 power 4 into x power 4 which is going to be 16x power 4 plus இது 4c1 is 4 into 2 cube is 8 and then இது minus 1 by 2 into இது ஒரு x cube into இது ஒரு x cube into 1 by x. ஓகேவா? and then இங்கே 4c2 is 4 into 3 divided by 1 into 2. So which is going to be 6 into 2 square which is 4 into minus 1 by 2 square which is going to be 1 by 4 into x square into 1 by x square. And then 4c3 is same as 4c1. 4c3 is same as 4c1 which is 4 into 2 into x into, so it is minus 1 by 2 cube which is 8 into 1 by x cube. And then plus the last term will be 4c4. 4c4 is 1 into minus 1 by 2x the whole power 4 layer. So it is going to be minus 1 by 16x power 4 ஆயிடும். So இதை simplify பண்ணிங்கன்னா it is going to be 16x power 4 and then in the term it will become as minus and then இது cancel பண்ணோன்னா 2 times. So it is going to be 16 into இதில் ஒரு x cancel பண்ணிடலாம். So it is 16x square and then இங்கே வந்து 4 cancel பண்ணிடலாம். x square cancel பண்ணிடலாம். So it is going to be plus 6 and then இங்கே it is going to be plus, sorry இந்த term minus. So இந்த 8ம் இந்த 4ம் 2 times cancel பண்ணலாம். So it is going to be 4 and then இந்த xம் இந்த x cubeல ஒரு xம் cancel பண்ணிடலாம். So it is going to be 4 by x square plus 1 by 16x power 4. So therefore this is the expansion. So இதுதான் வந்து expansion. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. சாரி இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 2 வரும். ஸோ 4 2s are 8 இது கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ it will become as 1 by x square. So it will become as 1 by x square. So அப்போ 16x power 4 minus 16x square
plus 6 minus 1 by x square plus 1 by 16x power 4. So this is the expansion of 2x minus 1 by 2x whole power 4. So இதோட expansion இதுதான். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? Okay, இப்போ next example 5.9. Example 5.9 பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா expand x square plus root of 1 minus x square the whole power 5 plus x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. ஸோ இதை expand பண்ணி simplify பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். How to do this? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை expand பண்ணிக்கலாம். That is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5 plus x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. So first நம்ம இதை expand பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு formula வந்து a plus b the whole power n is equal to nc0 x power n a power n plus nc1 a power n minus 1 into b plus etc plus ncr a power n minus r into b power r plus etc plus ncn b power n. So இதான் formula. So இப்போ நம்ம இதை expand பண்ணுவோம். That is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5. இதை expand பண்ணுவோம். So இங்கே a வந்து x square, b வந்து root of 1 minus x square, n வந்து 5. இதை expand பண்ணுவோம் first நம்ம. So இதை expand பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? We will get it as 5c0 into x square the whole power 5 plus 5c1 into x square the whole power 4 into root of 1 minus x square. And then the next term will be 5c2 into x square the whole cube into root of 1 minus x square the whole square. And then the next term will be 5c3 into x square the whole power whole square into root of 1 minus x square the whole cube plus 5c4 into x square the whole power 1 into root of 1 minus x square the whole power 4 plus 5c5 into root of 1 minus x square the whole power 5. Okay va? இப்போ இதை simplify பண்ணுவோம். So 5c0 is 1. 5c0 is 1. So it is 1 into x power 10. X square the whole power 5 will become as x power 10 plus 5c1. 5c1 is 5 into the x to the power of 8 into root of 1 minus x square வந்துரும். And then இங்கே 5c2. 5c2 is 5 into 4 divided by 1 into 2. Simplify பண்ணிங்கன்னா you get it as 10. 10 into x to the power of 6. 2 3s are 6. 6 into, so இதை square பண்ணிங்கன்னா you get it as 1 minus x square. And then plus 5c3. So 5c3 is same as 5c2. ரெண்டும் ஒன்று தான். ஏன்னா NCR is equal to NCN minus R. அந்த ஃபார்முலைஸ் பண்ணோன்னா 5c3 5c2ன்னு எழுதலாம். ஸோ இப்போ which is also equal to 10. So 10 into x square the whole square which is x power 4 into, so இது whole cube பண்ணோன்னா இப்போ you'll get it as root of 1 minus x square the whole cube plus 5c4. 5c4 is same as 5c1 just 5 into x square into root of இது வந்து 1 minus x square the whole power 4 which can be written as 1 minus x square the whole square. ஏன்னா ஸ்கொயரும் இது வந்து root of 1 minus x square the whole power 4 இல்லையா? ஸோ அப்போ இது வந்து it is whole power half the whole power 4. ஸோ 2ம் 4ம் cancel பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு it will become as whole square. And then plus 5c5 is same as 5c0 which is 5c, it is equal to 1. 5c5 is 1. NCN is equal to 1 இல்லையா? Into root of 1 minus x square the whole power 5 ன்னு வந்துடும். அப்போ therefore from this we can say that is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5. இது எப்படி எழுதலாம்னா x power 10 plus 5 into x power 8 into root of 1 minus x square plus 10 into x power 6 into 1 minus x square plus 10 into x power 4 into 1 root of 1 minus x square the whole cube plus 5 into x square into 1 minus x square the whole square plus root of 1 minus x square the whole power 5. Okay va? அப்போ similarly
Similarly, we can write this x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆல்டர்னேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வரும் இல்லையா? ஆல்டர்னேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வரும். ஸோ அப்போ எக்ஸ் பவர் 10 இந்த டேர்ம் மைனஸ் 5 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 8 இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், and then இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் 10 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 6 இன்ட்டு 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், and then minus 10 into x power 4 into root of 1 minus x square the whole cube, and then in the term plus, which is 5 into x square into 1 minus x square the whole square, and then in the term minus root of 1 minus x square the whole power 5. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். அதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது we need to add these two. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம். that is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5 plus x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும்? இது கேன்சல் ஆகிடும், அதே மாதிரி இது கேன்சல் ஆகிடும், அதே மாதிரி இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும்? வில் பி ஹேவிங், ஸோ இட் இஸ் 2 into x power 10, and then இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா plus 20 into x power 6 into 1 minus x square, and then இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா plus 10 into x square into 1 minus x square the whole square. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். let us simplify this. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? that is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5 plus x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆட் பண்ணதான் என்ன வரும் உங்களுக்கு? you will get it as, ஸோ 2 into x power 10 plus இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 20x power 6 minus 20x power 8. இது உள்ள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ plus 10x square into, ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 plus x power 4 minus 2x square. ஸோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா it is 2x power 10 minus 20, sorry, plus 20x power 6 minus 20x power 8. ஸோ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா plus 10x square plus 10x power 6 minus 20x power 4. ஓகே, இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இப்போ you'll get it as 2x power 10 minus 20x power 8 plus இது ஒரு 20, இது ஒரு plus 10, ரெண்டு சேர்ந்து plus 30x power 6, and then minus 20x power 4 plus 10x square. So this is the expansion of this. ஸோ இது ரெண்டே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னா இதுதான் வரும். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஸோ இது நீங்கள் இது மாதிரி நேருக்கு நேராக எழுதி சப்ராக்ட் பண்ணியும் போடலாம், அல்லது தனித்தனியாக எழுதியும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி போடலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் இப்படி போட்டால் ஈஸியாக இருக்குமே, நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ therefore this is going to be the answer. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 5.10. இந்த எக்ஸாம்பிள் 5.10 இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா, using binomial theorem, prove that 6 power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25 for all positive integer n. ஸோ இந்த 6 power n இது நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் போட்டோம். இப்போ பைனாமியல் தியரமில் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 6 power n minus 5n always leaves remainder 1. ஸோ இது வந்து ரிமைண்டர் 1 கொடுக்கும் when divided by 25. 25ஆல் டிவைட் பண்ணால் இது ரிமைண்டர் 1 கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். So that is we are going to prove that. So to prove என்ன prove பண்ணணும்னா 6 power n minus 5n leaves remainder 1 when divided by 25. அப்போ which means we need to prove that 6 power n minus 5n is equal to some 25 into some constant. 25 into some constant. Say 25m plus 1 and சொல்லலாமா? Can we say it like this? That is 25 into some constant plus 1 தான் உங்களுக்கு இந்த இது கொடுக்கும். That is இதை நீங்கள் 25ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரிமைண்டர் 1 வருது அப்படின்றத நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். ஓகேவா? ரிமைண்டர் 1 வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹவு டு ப்ரூவ் திஸ்ன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? இதுக்கு let us consider 6 power n எடுத்துக்கலாம்.
இந்த 6 power n can we write it as 5 plus 1 the whole power n ன்னு எழுதிக்கலாமா? 5 plus 1 the whole power n. ஓகேவா? இந்த 6 power n நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா 5 plus 1 the whole power n ன்னு எழுதிக்கிறோம். இதை நம்ம பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணி எப்படி எழுத போகிறோம்னா this we are going to write it as nc0 5 power n plus one second. இதை வந்து we are going to write it as 1 plus 5 இந்த 6 power n 6 power n 1 plus 5 the whole power n ன்னு எடுத்துக்கலாம். 1 plus 5 அப்படியே எடுத்து போடலாம், தப்பு இல்லை. நம்ம ப்ரீவியஸாக எடுத்த மாதிரியும் போடலாம், தப்பு இல்லை. பட் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், அதனால தான் நான் அப்படி எடுக்கல. இப்படி எடுத்து போடலாம், தட் இஸ் 1 plus 5 the whole power n. ஸோ அப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு பைனாமியல் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? இட் இஸ் nc0 1 power n plus nc1 into 1 power n minus 1 into 5 plus nc2 into 1 power n minus 2 into 5 power 5 square plus next term என்ன வரும்? nc3 1 power n minus 3 into 5 cube plus etc. The last term will be plus ncn 5 power n ன்னு வருமா? இதை expand பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். Now nc0 is 1. 1 power n is also 1. So அப்போ இது 1 ன்னு ஆகிடும். Plus nc1 is n. 1 raised to power of anything is 1 into 5. So அப்போ it is going to be 5n ன்னு வந்துடும். Plus nc2 into 1 raised to power of anything is 1 into 5 square. Plus nc3 into 1 raised to power of anything is going to be 1 into 5 cube. Plus etc. Plus the last term will be ncn 5 power n ன்னு வந்துடுமா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை 1 plus ஸோ இந்த 5n இதை நம்ம 5n ன்னு எழுதிக்கலாம். அண்ட் தென் இந்த எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே we have 5 square common. இதில் இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே we have 5 square common. ஸோ 5 square காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ 5 square காமனாக வெளில எடுத்துட்டா மீனிங் என்ன இருக்கும்? nc2. இங்கே என்ன இருக்கும்? nc3 into 5 plus etc. இந்த லாஸ்ட் டேர்மில் என்ன இருக்கும்? ncn into 5 power n minus 2. ஏன்னா 5 square வெளியில் எடுத்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நமக்கு இது 5 power n minus 2ன்னு ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ இந்த 5n அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். 5n அந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோன்னா அப்போ இது get it as 6 power n minus 5n is equal to 1 plus 25 into some constant m, where mன்றதான் என்னது? nc2 plus nc3 into 5 plus etc. plus ncn into 5 power n minus 2. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே? இப்போ 25 into ஒரு கான்ஸ்டன்ட் plus 1ன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுதா? இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? we need to prove that 6 power n minus 5n is equal to 25m plus 1. ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ hence prove. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, நான் ப்ரீவியஸாக எடுத்த மாதிரியும் நீங்கள் எடுத்து போடலாம், அதுவும் தப்பு கிடையாது. 5 plus 1ன்னு எடுத்து போடலாம். அப்படி எடுத்து போட்டிங்கன்னா நீங்கள் 5 ஸ்கொயர் காமனாக வெளியில் எடுக்கணும். லாஸ்ட் 2 டேர்ம் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும். லாஸ்ட் 2 டேர்ம் அப்படியே வச்சு போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இப்படியும் போடலாம் அல்லது அப்படியும் போடலாம், ரெண்டும் கரெக்டு தான். எப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 5.11. Find the last 2 digits of the number 7 power 400. ஸோ 7 power 400 ஓட லாஸ்ட் 2 digits என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Now 7 power 400 இதோட லாஸ்ட் 2 digits கேட்டிருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம்னா 7 square the whole power 200ன்னு எடுத்துக்கலாம். 7 square the whole power 200. 7 squareங்கிறது என்ன? 49. 49 the whole power 200. இதோட லாஸ்ட் 2 digits என்ன? What are the last 2 digits of this number? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த 49 can we write it as 50 minus 1ன்னு எழுதிக்கலாமா? the whole power 200. 50 minus 1 the whole power 200ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம அந்த பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? 200c0 into 50 the whole power 200 plus 200c1 into 50 the whole power 199 into minus 1 plus 200c2 into 50 the whole power 198 into minus 1 the whole square plus etc. plus இப்போ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி டேர்ம் தட் இஸ் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி டேர்ம் என்னவாக இருக்கும்? ஸோ இட் வில் பி லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி டேர்ம் வந்து இட் வில் பி
So it is 50 200 C 199 into 50 the whole power 1 into minus 1 the whole power 199. And then the last term will be 200 C 200 into minus 1 the whole power 200 வந்துரும். இதுதான் last two terms இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா இது வந்து NCN B power n, இது வந்து NCN minus 1 into A power 1 into B power n minus 1 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது லாஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது 200 C0 வந்து 1. இப்போ இட் இஸ் கோயிங் பி 50 the whole power 200 plus 200 C1 is 200. 200 into 50 the whole power 199, or this term will become minus. அடுத்த term வந்து 200 C2 into 50 the whole power 198. Minus 1 the whole square will become as plus etc. Plus in the last term என்ன ஆயிடும்? 200 C 199 is can be written as 200 C1 ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா by using the formula NCR is equal to NCN minus R, அந்த formula யூஸ் பண்ணி இது 200 C 199 200 C 200 minus 199 ன்னு எழுதுறோம், which can be written as 200 C1, which is 200. So it is 200 into 50 into minus 1 whole power 199 என்ன வரும்? It is minus 1 plus 200 C 200 is 1 minus 1 whole power 200 is 1, அதுவும் 1 தான். So it will become as 1, so which is equal to, so it is going to be இப்போ இது எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம ஒரு 50 ஸ்கொயரை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். 50 ஸ்கொயரை let us take it outside. ஸோ அப்போ இதை நம்ம 50 ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா இப்போ மீதி நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கும்? will be having 50 the whole power 198 minus 200 into 50 the whole power 197 plus 200 C2 into 50 the whole power 196 plus etc. plus இந்த டேர்ம் வரைக்கும், இதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் வரைக்கும் வெளியில் எடுத்துடுறோம். இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் இது ரெண்டுத்தில் அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும்? மைனஸ். ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா, சரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? வில் கெட் இட் அஸ் 10,000 ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 10,000 ப்ளஸ் 1ன்னு வரும். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக இட் இஸ் 100 into 50 ஸ்கொயருங்கிறது என்ன? கண்டிப்பாக இதோட லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா 50 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 2500. ஸோ அப்போ 2500 into எனி நம்பர் கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கும். மைனஸ் இது பண்ணிங்கனாலும் லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் 1 பண்ணும்போது, கடைசியாக இந்த ப்ளஸ் 1 பண்ணும்போது அப்போ லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் என்ன வரும்? இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 01. அதான் லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸாக இருக்கும். இந்த ப்ரீவியஸ் டேர்ம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து ஆக்சுவலாக 50 the whole squareன்னு சொல்கிறோம். 50 the whole squareங்கிறது என்ன? 2500. ஸோ 2500ஆல் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கடைசி ரெண்டு டேர்ம் என்னவாக இருக்கும்? கண்டிப்பாக 2 0 தான் வரும். ஏன்னா அது லாஸ்ட் 2 zeros இருக்குல்ல, அப்போ கண்டிப்பாக 2 0 தான் வரும். அதுமாதிரி இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கனாலும் கடைசி ரெண்டு டேர்ம் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும், 2 0 தான் வரும். இப்போ இது ப்ளஸ் 1, இந்த 1 ஆட் பண்ணும்போது அப்போ therefore the last two digits, therefore the last 2 digits is equal to 01. ஸோ அந்த லாஸ்ட் 2 digits வந்து 01 தான் வரும். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இது வந்து 2500 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது என்ன நம்பர் வந்தாலும் அது 2500 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது லாஸ்ட் 2 digits ஜீரோவாக தான் இருக்கும். மைனஸ் 10,000 பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் 2 digits ஜீரோவாக தான் இருக்கும். And then plus 1 பண்ணும்போது you'll get it as the last 2 digits to be 01. அப்போ therefore the last 2 digits of 7 power 400. So 7 power 400 ஓட last 2 digits will be 01. 01 is the last 2 digits of 7 power 400. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி நமக்கு எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்ஸ் போட்டுடலாம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 5.1ல exercise 5.1ல 8th sum பாருங்க. find the last two digits of the number 3 power 600. so 3 power 600 ஓட last two digits என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. so இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். so exercise 5.1 இதில் 8th sum. find the last two digits of the number 3 power 600. so 3 power 600 ஓட last two digits. இதை let us write it as 3 square the whole power 300 எழுதிக்கலாமா? 3 square the whole power 300 எழுதிக்கலாம் இல்லையா? 3 square is 9 the whole power 300 எழுதிக்கலாமா?
9 can we write it as 10 minus 1 the whole power 300 எழுதிக்கலாமா? 9 can be written as 10 minus 1 the whole power 300. இப்போ இதுக்கு formula apply பண்ணுவோம். So formula apply பண்ணா என்ன வரும்? 300C0 into 10 to the power of 300 and then plus 300C1 into 10 power 299 into minus 1 plus 300C2 into 10 power 198 into minus 1 the whole square into minus 1 the whole square plus etc. plus the last க்கு முன்னாடி term என்னவா இருக்கும்? It will be 300C 199 sorry 298 300C 299 into 10 power 1 into minus 1 whole power 299 and then the last term கடைசி term என்னவா இருக்கும்? It will be 300C 300 into minus 1 whole power 300 வந்துரும். ஓகேவா? இப்போ which is equal to 300C0 is 1 10 to the power of 300 plus இது 300C1 is 300 into 10 power 299 இது இந்த minus 1 இங்க multiply பண்ணிக்கலாம். This term will become minus. ஓகேவா? and then இந்த term வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்? plus 300C2 into 10 to the power of 298 into minus 1 the whole square. Minus 1 the whole square will become as plus 1. ஓகேவா? plus etc. plus இந்த 300C2 299 300C299 can be written as 300C1 இல்லையா? 300C 300 minus 299 which is 300C1 300C1 என்ன? 300 into 10 into minus 1 whole power 299 என்ன? minus 1 raised to an odd power you will get it as minus 1 plus 300C 300 is 1 300C 300 is 1 into minus 1 whole power 300 it will become as plus 1 so it will become as plus 1 so which is equal to so it is going to be இப்போ இந்த termsல எல்லாம் நம்ம ஒரு 10 square வெளியில எடுத்துடலாம். let us take 10 square outside. so 10 square வெளியில எடுத்தீங்கன்னா இங்க மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? 10 power 298 minus 300 into 10 power 297 plus 300C2 into 10 power 296 plus etc. plus இந்த last term வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடும்? minus 3000 plus 1 ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம 100 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 10 ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்? 100 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 100 ஆல் எந்த ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் 0 தான் வரும் இல்லையா? லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸுமே 0 தான் வரும். மைனஸ் இந்த 3000 பண்ணும்போதும் லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் 0 தான் இருக்கும். ப்ளஸ் 1 பண்ணும்போது you will get the last 2 digits to be 01. அப்போ therefore last 2 digits of 3 power 600 is equal to 01. So the last 2 digits will be 01 தான் இதுக்கும். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 9th one பார்க்கலாம். So 9th one, if n is a positive integer, show that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is always divisible by 64. So இது எப்பயுமே 64 ஆல் டிவைட் ஆகும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். how to prove this-ன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு consider 9 power n plus 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 9 power n plus 1 can we write it as இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இதை வந்து 8 plus 1 8 plus 1 the whole power n plus 1 எடுத்துக்கலாமா? 8 plus 1 the whole power n plus 1 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? it will be n plus 1 C0 into 8 to the power of n plus 1 plus the next term என்ன வரும்? n plus 1 C1 into 8 power n into 1 plus n plus 1 C2 into 8 power n minus 1 into 1 square plus etc. plus இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் லாஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸ் நம்ம எழுதலாம். ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன வரும்? லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி டேர்முக்கு முன்னாடி டேர்ம் இட் வில் பி
n plus 1 c n minus 1 into 8 square into 1 to the power of n minus 1. இதுக்கு அடுத்த term வந்து n plus 1 c n into 8 into 1 to the power of n, and then the last term will be n plus 1 c n plus 1 into 1 to the power of n plus 1 ன்னு வரும். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? now anything c0 will it is equal to 1 இல்லையா? any number c0 is 1. ஸோ அப்போ இது 8 power n plus 1 ன்னு வந்துடும். plus nc1 is n plus n plus 1 c1 is n plus 1 into 8 power n plus etc. plus நமக்கு இந்த term வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? it will become as plus n plus 1 c n minus 1 into 8 square வந்துரும். 1 raised to the power of anything is 1 plus இந்த term வந்து என்ன ஆயிடும்? it will become as n plus 1 c n can be written as n plus 1 c n plus 1 minus n, which will become as n plus 1 c1 ன்னு ஆயிடும். n plus 1 c1 is n plus 1 into 8 plus n plus 1 c n plus 1 is 1. 1 into 1 raised to the power of anything is 1 ன்னு வந்துடும். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இது புரியுதா? இல்லைனா இது கொஞ்சம் வேறு மெத்தடில் போடட்டுமா? சப்போஸ் இது உங்களுக்கு புரியுதா? அல்லது இதை இப்படி எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். that is 9th one. consider 9 to the power of 9 plus 1. இதை 1 plus 8 the whole power n plus 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்படி எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அப்படி எடுக்கிறத விட இப்படி எடுத்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன வரும்? ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண n plus 1 c0 into 1 power n plus 1 plus n plus 1 c1 into 1 power n into 8 power 1 plus n plus 1 c2 into 1 power n minus 1 into 8 square plus etc. plus the last term will be n plus 1 c n plus 1 into 8 power n plus 1 ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்படி எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். now n plus 1 c0 is 1. 1 raised to the power of anything is 1. ஸோ அப்போ இது 1 ன்னு வந்துடும். and then இங்கே நமக்கு n plus 1 c1 is n plus 1. so n plus 1 into 1 raised to the power of anything is 1 into 8. அப்போ into 8 plus so இது வந்து n plus 1 c2 into 1 raised to the power of anything is going to be 1 into 8 square plus etc. the last term will be n plus 1 c n plus 1 which is going to be 1 into 8 power n plus 1. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இந்த டேர்ம்ஸில் எல்லாத்தையும் 8 ஸ்கொயர் காமனாக வெளில எடுத்துலாம். ஏன்னா எப்படி இது 8 ஸ்கொயர், அடுத்த டேர்ம் 8 கியூப், 8 power 4 அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம 8 ஸ்கொயர் காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்? 1 plus 8n plus 8 plus இதில் 8 ஸ்கொயரை காமனாக வெளில எடுத்துட்டோன்னா மீதி நமக்கு என்ன வரும்? n plus 1 c2 plus etc. plus இதில் ஒரு 8 வெளியில் போயிடுச்சுன்னா 8 ஸ்கொயர் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா இல் கெட் இட் அஸ் 8 power n minus 1 வந்துடும். 8 power n minus 1 வந்துடும். உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு n plus 1 வரும். ஓகேவா? இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். 1 plus 8 is going to be 9. ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் அந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் to be 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is equal to 64 into n plus 1 c2 plus etc. plus 8 power n minus 1. ஸோ அப்போ 64 into somethingனு வந்திருக்கு. 9 power n plus 1 minus 8n minus 9. அப்போ which is divisible by 64 இல்லையா? இப்போ therefore we can say that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is always divisible by 64. புரிஞ்சுதாம்மா? ஏன்னா 64 into something வந்தாலே கண்டிப்பாக இது 64ஆல் டிவைட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ therefore this is always divisible by 64ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதா? ஓகே. இது மாதிரி 1 plus 8ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்படி எடுத்தும் போடலாம் 8 plus 1ன்னு, பட் அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். இப்படி நீங்கள் 1 plus 8ன்னு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இட் will be little bit easier for you. ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷன், ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நான் நேற்று ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன். இந்த செகண்ட் சம்மில் இந்த 3 சப்டிவிஷனும் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன், போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷன் சேம் நம்ம இந்த சம் போட்டோமே, இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் 5.9 சேம் இதே மாதிரி தான். ஸோ இதை உங்களால் ஹோம்ஒர்க் போட முடியும்னு நினைக்கிறேன்.
ட்ரை இட் as a homework. தெரியலனா கேளுங்க, நான் சொல்லித் தரேன். ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஏன்னா ப்ளஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் மைனஸ் இருக்கிறத ஆல்டர்னேட்டிவாக சைன் மாற்றிட்டு அதே மாதிரி நேருக்கு நேராக எழுதி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் பாருங்கள். யூசிங் பைனாமியல் தியரம் இண்டிகேட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் லார்ஜர். எது பெருசுன்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் 1.01 த ஹோல் பவர், இது என்னது 10 lakh, 10 lakh அது பெருசா அல்லது 10,000 பெருசா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ தேர்ட் சம். ஸோ 1.01 the whole power 10 lakh. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. இதை can we write it as 1 plus 0.1 the whole power 10 lakhன்னு எழுதிக்கலாமா? ஓகேவா? இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு நம்ம பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? 10 lakh C0 into 1 power 10 lakh plus 10 lakh C1 into 1 to the power of 10 lakh minus 1 into 0.1 plus etc. வரும் இல்லையா? இது வரைக்கும் எதனாலே போதும் நமக்கு. Now இது வந்து 10 lakh C0 is 1. 1 raised to the power of anything is 1. So therefore this is going to be 1 plus, so now 10 lakh C1 is going to be 10 lakh. So it is going to be 10 lakh into 1 raised to the power of anything is going to be 1 into 0.1 plus something. இப்போ இது 0.1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? 1 plus, ஸோ இதை 0.1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜீரோ போயிடும் இல்லையா? அப்போ you'll get it as 1,0,0,0. you'll get it like this. ஸோ இதோட 1 ஆட் பண்ணும்போது plus something, இதோட 1 ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்? It is going to be, sorry, இது வந்து 1 billion. ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நான் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோஸ் போட்டுக்கணும். சாரி, இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோ போட்டுட்டேன். இங்கே கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு ஆக்சுவலாக 0.1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you'll get it like this இல்லையா? you'll get it as 1 lakh. ஸோ 1 lakh plus 1 என்ன வரும்? you'll get it as 1 lakh and 1. 1 lakh and 1. So this is plus something. இது வந்து this is greater than 10,000 தானே? இது 10,000 விட greater இல்லையா? ஸோ அப்போ therefore which is greater? அப்போ therefore 1.01 the whole power 10 lakh is greater than 10,000. So 10,000 விட இது greater. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் fourth one. Find the coefficient of x power 15 in this expansion. ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷனில் coefficient of x power 15 கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. தட் இஸ் 4, 5, 6, 7. இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸசைஸே இம்பார்ட்டன்ட், பட் அதில் மெயினாக இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, now we need to find the coefficient of x power 15. fourth sum நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து x square plus 1 by x cube the whole power 10 கொடுத்துருக்காங்க. now இதில் வந்து a is equal to x square, b is equal to 1 by x cube and n is equal to 10. now the general term is, so the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r. ஸோ இதில் வந்து நம்ம n, a, bக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 10cr into x square the whole power 10 minus r into 1 by x cube the whole power r.
இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸோட பவர் எல்லாம் கம்பைன் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது எக்ஸ் பவர் 15 அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ எக்ஸ் பவர் 15 வேணும்னா எக்ஸோட பவர் இங்கே ஒரு எக்ஸோட பவர் இருக்குது, இங்கே ஒரு எக்ஸோட பவர் இருக்குது. எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் தான் நமக்கு எக்ஸ் பவர் 15 கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதனால் let us combine all the power of x. So அப்போ therefore this can be written as so 10cr into இது x to the power of so 2 ஆல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். ஸோ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் 20 minus 2rன்னு வரும். x power 20 minus 2rன்னு வந்துடும். அண்ட் இந்த 1 by x cube இந்த 1 by x cube மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா x power minus 3 whole power r which is x power minus 3rன்னு வந்துடும். It will become as x power minus 3r. So இது ரெண்டு பவரையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா it will be 10cr into x power 20 minus 2r minus 3r. இப்போ which is equal to 10cr x power 20 minus 5rன்னு வந்துடும். Now we need to find the coefficient of x power 15. So to find coefficient of x power 15. So x ஓட power 15 இருக்கணும். அப்போ இந்த x ஓட பவரையும் 15 க்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம் இல்லையா? So அப்போ therefore we have to say that 20 minus 5r is equal to 15. பவர் ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ from this 5r is equal to 20 minus 15 or 5r is equal to 5, r is equal to 1. So substituting r is equal to 1 in this. இதில் r பல 1 substitute பண்ணுவோம். So therefore coefficient of x power 15 is equal to, so coefficientங்கிறது xக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த நம்பர், இதில் rக்கு பதிலாக 1ன்னு substitute பண்ணுவோம். இதில் rக்கு பதிலாக 1ன்னு substitute பண்ணால் it is going to be 10c1. So therefore the coefficient of x power 15 is 10. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க. Find the coefficient of x power 6 and x square in this expansion. இந்த எக்ஸ்பான்ஷனில் x power 6 x ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Now நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க x square minus 1 by x cube the whole power 6 இதுதானே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம a என்ன b என்ன n என்னன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ a is equal to x square, b is equal to 1 by x cube and then n is equal to 6. Now the general term is, so the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r, which is equal to 6cr into x square the whole power 6 minus r into minus 1 by x cube the whole power r. So இதுலேயும் x ஓட பவர்லாம் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ 6cr இது x to the power of 12 minus 2r, இது minus 1 whole power r into x to the power of minus 3rன்னு எழுதிக்கலாம். இந்த x power x cube மேலே வந்துச்சுன்னா x power minus 3 whole power r which is x power minus 3rன்னு ஆகிடும். x ஓட பவர்லாம் கம்பைன் பண்ணிப்போம். ஸோ அப்போ 6cr into minus 1 whole power r into x to the power of 12 minus 2r minus 3r ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆகும் minus 5rன்னு ஆகிடும். ஓகேவா? இதை let us take it as number 1. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? coefficient of x power 6 வேணும். So to find coefficient of x power 6, அப்போ x ஓட பவரை 6க்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ x ஓட பவரை 6க்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். இப்போ 12 minus 5r is equal to 6, or in other words 5r is equal to 12 minus 6. இப்போ 5r is equal to 6. இப்போ r is equal to 6 by 5. rங்கிறது வந்து டேர்ம் இல்லையா? எந்த டேர்முங்கிறது தான் r. ஃபஸ்ட்டு டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், அதுதான் r குறிக்குது. பட் r வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ therefore this is not possible. This is not possible. ஏன்னா r cannot be a fraction. r should be an integer. r கண்டிப்பாக அதுவும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா rங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். ஸோ அப்போ therefore r cannot be a fraction. r வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்க முடியாது. அப்போ therefore there is no x power 6 term in the expansion of x square minus 1 by x cube the whole power 6. ஸோ இதில் வந்து x power 6ன்னு ஒரு டேர்மே கிடையாது. புரிஞ்சுதாம்மா? இது மாதிரி ஃப்ராக்ஷனாக வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டேர்மே கிடையாது. இது வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் பாருங்கள், அதில் x power 6ன்னு ஒரு டேர்மே இருக்காது. ஓகே, இப்போ அடுத்து இதுலேயே இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டு ஃபைண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் of x square.
ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும், இந்த எக்ஸோட பவரை 2க்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். எக்ஸோட பவரை 2க்கு ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் 12 minus 5r is equal to 2. அப்போ therefore 5r is equal to 12 minus 2 or 5r is equal to 10 or r is equal to 2 ன்னு வந்துடும். Now let us substitute it in 1. Substituting in 1 coefficient of x square. ஸோ அப்போ 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர். ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போ நமக்கு என்ன வரும், 6c2 into minus 1 the whole square. So which is equal to 6c2 into minus 1 the whole square. 6c2ங்கிறது என்ன ஆகிட்டு, 6 into 5 divided by 1 into 2 into minus 1 the whole square is plus 1 ஆகிடும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா it is going to be 3 times, which is equal to 15. அப்போ therefore coefficient of x square is equal to 15. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 15. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? அடுத்தது நம்ம இந்த 7th சம் பார்க்கலாம். 7th சம் பாருங்கள். ஃபைண்ட் த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்னாலும் டேர்ம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் ஆர் எக்ஸோட பவர் 0னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான். கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்னா என்ன அர்த்தம், எக்ஸோட பவர் 0வாக இருக்கணும் அல்லது டேர்ம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்ஸே இல்லாமல் இருக்கணும். அதுதான் we call it as கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2x³ minus 1/3x square the whole power 5. ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ a is equal to 2x³ and b is equal to minus 1/3x square and then n is equal to 5. Now the general term is, so the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r, which is 5cr into 2x³ the whole power 5 minus r into minus 1/3x square the whole power r. இப்போ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கொஞ்சம் பிரித்து எழுதிக்கும். ஸோ 5cr இது 2 power 5 minus r into x power 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 15 minus 3r and இது minus 1 whole power r into இது 1/3 power r into எக்ஸோட பவர் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா x power minus 2rன்னு வந்துடும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே வரும்போது x power minus 2 ஹோல் பவர் r பண்ணும்போது minus 2r வந்துடும். இப்போ எக்ஸோட பவர் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் 5cr 2 power 5 minus r into minus 1 whole power r divided by 3 power r into x to the power of 15 minus 3r minus 2r ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன ஆகிடும், minus 5r ஆகிடும். ஓகேவா? now we need to find the constant term. so to find the constant term, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டேர்மில் வந்து எக்ஸோட பவர் என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டேர்மில் எக்ஸோட பவர் 0வாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸோட பவரை 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன வரும், 15 minus 5r is equal to 0 or 5r is equal to 15 or r is equal to 3. ஸோ இது r is equal to 3ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா அப்போ therefore the constant term, so the constant term will be equal to 5c3 into 2 to the power of 5 minus 3 into minus 1 the whole cube divided by 3 cube, which is equal to 5c3 is same as 5c2 இல்லையா? 5c3 is same as 5c2, which is 5 into 4 divided by 1 into 2 into இது வந்து என்ன ஆகிடும், 2 square. 2 square is 4 and then minus 1 whole cube will become as minus 1 divided by 3 cube is 9. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 2 times இல்லையா? and then so it is going to be 10 into 4 is going to be 40. so it is going to be minus 40 by 9. அப்போ therefore the constant term is minus 40 by 9. so this is the constant term. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இதுதான் அந்த constant term. சாரிம்மா, இது 3 cube வந்து 27 இல்லையா? 27. ஸோ அப்போ minus 40 by 27. 9 இல்லை 27. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த 6th சம் பார்க்கலாம். 6th one. ஸோ 6th one நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the coefficient of x power 4 in the expansion of 1 plus x cube the whole power 50 into x square plus 1 by x the whole power 5. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண அந்த எக்ஸ்பான்ஷனில் எக்ஸ் பவர் 4ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் வந்து இட் இஸ் 1 plus x cube the whole power 50
into x square plus 1 by x the whole power 5. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டையுமே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 டேர்ம்ஸ் வரைக்குமாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்? இட் வில் பி 50c0 into 1 power 50 plus 50c1 into 1 power 49 into x cube plus 50c2 into 1 power 48 into x cube the whole square plus 50c3 into 1 power 47 into x cube the whole power x cube the whole cube plus etc. plus the last term என்ன வரும்? x cube the whole power 50 இல்லையா? 50c50 x cube the whole power 15 வந்துடும். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? 5c0 into x square the whole power 5 plus 5c1 into x square the whole power 4 into 1 by x plus 5c2 into x square the whole cube into 1 by x square plus 5c3 into x square the whole power whole square into 1 by x cube 1 by x the whole cube plus 5c4 into x square the whole power 1 into 1 by x power 4 plus 5c5 into 1 by x power 5. ஓகேவா? இப்போ இதை ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 50c0 இஸ் 1 1 raised to power of anything is 1. அடுத்து 50c1 வந்து என்ன வரும்? இட் இஸ் 50 into 1 raised to power of anything is 1 into x cube. அடுத்த டேர்ம் என்ன வரும்? 50c2 into 1 raised to power of anything is 1. இது x power 6 plus இது 50c3 into இது x 1 raised to power of anything is 1 and x cube the whole cube is x power 9 plus etc. plus the last term is x cube the whole power 50 into so இதை simplify பண்ணுவோம். So இதை simplify பண்ணா 5c0 is 1 into x square the whole power 5 is x power 10 plus 5c1 is 5 into இது x power 8 divided by இது ஒரு x இல்லையா? அப்போ x power 7 ன்னு வந்துடும் plus 5c2 is 10 5 into 4 divided by 1 into 2 simplify பண்ணிங்கன்னா it is 10 into இது x power 6 divided by இது ஒரு x square அப்போ நமக்கு x power 4 ன்னு வந்துடும். அடுத்த term 5c3 is same as 5c2 which is 10 into so x square the whole square which is x power 4 divided by இது ஒரு x cube இல்லையா? so அப்போ you will get it as x power 4 divided by இது x ன்னு ஆகிடும். and then அடுத்த term 5c4 which is same as 5c1 which is 5 into so இது x square divided by x power 4 which is going to be x power minus 2 and then last term 5c5 is 1 divide அப்போ 1 by x power 5 or இதையும் let us write it as 1 by x square 5 by x square ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ நமக்கு வேண்டியது x power 4 ஓட coefficient. x power 4 ஓட coefficient வேணும்னா அப்போ therefore coefficient of x power 4. ஸோ இந்த x power 4 இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு x power 4 டேர்ம் வரும் இல்லையா? இந்த x power 4 இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ நமக்கு ஒரு x power 4 டேர்ம் வரும் which is 10 அதோட coefficient 10. அடுத்து இந்த x cube இந்த xோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x cube into x என்ன வரும்? அது ஒரு x power 4 வரும் இல்லையா? அப்போ இதோட coefficient என்ன வரும்? plus 50 into 10. அடுத்தது இந்த term that is x power 6 இந்த x power minus 2 or 1 by x square ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா x power 6 1 by x square ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு x power 4 term வரும். This is going to be 50c2 into 5. அடுத்தது இந்த x power 9 இந்த 1 by x power 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா x power 9 1 by x power 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்பயும் ஒரு x power 4 term வரும் இல்லையா? அப்போ therefore it is going to be 50c3 into 1. ஓகேவா? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா அதுதான் coefficient of x power 4. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் 10 plus 500 plus இது 50c2ங்கிறது 50 into 49 divided by 1 into 2 into 5 plus 50c3ங்கிறது it is 50 into 49 into 48 divided by 1 into 2 into 3. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு? ஸோ this is 25 times and இங்கே it is going to be
த்ரீயில் கேன்சல் பண்ணோன்னா 16 தென் இது வந்து 8 டைம்ஸ் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 + 500 ப்ளஸ் ஸோ இட் இஸ் 25 × 5. 25 × 5 is going to be 125 into 49. So into 49 பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? We will get it as 6125 plus அதே மாதிரி இங்கே 49 into 8. 8 5s are 40. 40 20 9 4s are 36 and then 4 4s are 16 and 19. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா we will get it as 3 7 7 plus 5 is 12. Carry 1 10 16. So 26,235. So this is the coefficient of x power 4. Therefore coefficient of x power 4 is 26,235. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் பவர் 4ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை இந்த எக்ஸ் பவர் 4ஓட மல்டிப்ளை பண்ணால் அது ஒரு எக்ஸ் பவர் 4 டேர்ம் வரும். நம்ம இந்த எக்ஸ் டேர்மை எக்ஸ் கியூபோட மல்டிப்ளை பண்ணால் அது ஒரு எக்ஸ் பவர் 4 வரும். எக்ஸ் பவர் 6 1/x² மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் ஒரு எக்ஸ் பவர் 4 டேர்ம் வரும். அதுமாதிரி எக்ஸ் பவர் 9 1/x⁵ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் ஒரு எக்ஸ் பவர் 4 டேர்ம் வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் 4. புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதாம்மா? ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு இது வரைக்கும் போதும். மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.